everybody. Good morning. Yes. So welcome back. Our friends are joining us only. Okay. Let them come. എന്താ കൈ പിടിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ ക്ലാസ് മുതൽ ആരും ഫോണ് കൈ പിടിക്കണ്ട. എല്ലാവരും ഫോണ് വെക്കാം. പറഞ്ഞാലേ കേൾക്കാം. ആരോൺ കെ അജിത്. Okay. Don't take the phone in your hand. Nobody should take the phone in your hand. നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ബുക്സ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവാൻ പാടുള്ളൂ. ഫോൺ ആരുടെയും കയ്യിൽ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. ഫോൺ നിലത്ത് വയ്ക്കുക. Agnes, please switch on your video. Okay. Our friends are just joining us only. Okay, I will call out your attendance. Abdul Basit. Abdul Basit. Class lab present ആണോ? അല്ല. Adidev Pramod. Yes. പേര് വിളിക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് ഹൈ പൊക്കി കാണിക്കുക കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഗുഡ്. Agnes Maria. Okay, she has come. Alna Agustin. Alna Agustin has not come. Okay. Aaron K. Ajit. Okay. Ashin Joseph. Not it. Okay. Sarah Rose. Sarah Rose. Devanchana RK. Okay. Devapriya. Niyana. Okay. Devapriya is here. Okay. She is with me here. Ebin. Ebin has not come. Elna Elizabeth. Not yet. Fatima Shifana. Jumana Jalil. No. Kajal Chow. Okay. Kruba Mary Abraham. Kruba Mary. Okay. Okay. Good. Muhammad Nihal. Okay. Muhammad Shamvil. Okay. Muhammad Sinan. Okay. Shafi Shajan. Okay.
Suryadev. Suryadev, okay. Sridev Krishna, okay. Srinanda V. Srinanda V. Okay. Susain Fatima. Okay. ടീച്ചറിന് പേര് വിളിക്കാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ആരുടെയെങ്കിലും പേര് ടീച്ചർ വിളിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ക്യാൻ യു പ്ലീസ് റേസ് യുവർ ഹാൻഡ്? നിങ്ങളുടെ ആരുടെയെങ്കിലും പേര് ടീച്ചർ വിളിച്ചിട്ടില്ല എങ്കിൽ ഒന്ന് ഹാൻഡ് റേസ് ചെയ്യാമോ? ആരോൺ കെ അജിത്തിനെ ഞാൻ വിളിച്ചില്ലേ? യെസ്, ഐ ഹാവ് കോൾഡ് യു. എല്ലാവരെയും വിളിച്ചിരുന്നു അല്ലേ? ഓക്കെ ഓക്കെ. Now let's come back to the class. So in the last class, where did we stop? Do you remember where did we stop? We learned about photosynthesis in plants without green leaves. That we have completed. Again, we have to come to energy flow in living things, isn't it? Our side heading is energy flow in living things. Did you see it? Energy flow in living things. Okay. Okay. Did you see it from in the textbook? Devanjana, kando textbook il kando? Okay. Okay. We need energy to talk, run, play, and for other activities. This energy comes from food. How does energy get into food? During photosynthesis, green plants trap the sun's energy to make food. This energy is passed on to humans and animals when they eat the food. അപ്പോൾ എന്താ നോക്കിയേ, we need energy അല്ലേ? നമുക്ക് എനർജി ആവശ്യമുണ്ട്. We need energy for what? To talk, run, play, and for all other activities. അല്ലേ? Whatever we do, to do what else, whatever may be our daily activities, we need energy for all those things. അല്ലേ? Then this energy comes from food. Okay, from where do we get the energy? From where do we get the energy? We get energy from the food which we eat. അല്ലേ? നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് എനർജി ലഭിക്കുന്നത്. Then how does energy get into food? അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ എനർജി ഫുഡിൽ എത്തുന്നത്? How does it get into food? Now see, during photosynthesis, green plants trap the sun's energy to make food. നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു, when the leaf make food, they trap the sunlight. അല്ലേ? They prepare their food with the help of sunlight. അല്ലേ? Sunlight, air and water and all we learned. So they trap this energy from the sun. അല്ലേ? The energy which is present in the sunlight. The plants take in those energy, and then what happens? In order to prepare their food, they trap the energy from the sun. Then this energy is passed on to humans and animals when they eat the food. Appo we said that for our food we depend on plants. We and animals directly or indirectly we depend on plants. We learned അല്ലേ? നമ്മളും ആനിമൽസും ഒക്കെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടോ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടോ നമ്മൾ എന്തിനു ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ഫുഡിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ പ്ലാന്റ്സിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ? Yes or no? ഉണ്ടോ? യെസ് ഉണ്ടല്ലേ? എങ്ങനെയാ? നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം മെയിൻലി നമുക്ക് പ്ലാന്റ്സിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നതാണ് അല്ലേ? നമ്മൾ ഫ്ലഷ് കഴിക്കുന്നുണ്ട്, നമ്മൾ മീറ്റ് കഴിക്കും അല്ലേ? അപ്പൊ അതോ ഈ ആനിമൽസ് എന്ത് കഴിക്കുന്നുണ്ട്? അവര് പ്ലാന്റ്സിനെ കഴിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ? അവര് പുല്ലും കാടും ഒക്കെ കഴിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോ ഡയറക്ട്ലി ആണേലും ഇൻഡയറക്ട്ലി ആണേലും വി ഡിപ്പെൻഡ് അപ്പോൺ ദ പ്ലാന്റ്സ് ഫോർ ദ ഫുഡ്. അപ്പോ ദ ഫുഡ് വിച്ച് ഈസ് പ്രിപ്പയർഡ് ഇൻ ദ പ്ലാന്റ്സ്,
Okay, in order to prepare the food, they trap the energy from the sunlight, and this energy comes to us when we eat the food. Did you get it? കിട്ടിയോ? ഇത്രയും മനസ്സിലായോ? പ്ലാന്റ്സ് ഫുഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അവര് സൺലൈറ്റിലുള്ള ആ സണ്ണിന്റെ എനർജി അവർ ട്രാപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ആ എനർജി നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? നമ്മൾ ഈ പ്ലാന്റ്സിനെ നമ്മുടെ ഫുഡിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പ്ലാന്റ്സിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോ അവർ ട്രാപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ എനർജി, സണ്ണിന്റെ എനർജി ഫുഡിലൂടെ നമുക്കും കിട്ടുന്നു. സോ ദാറ്റ് വേ വി ഗെറ്റ് ദ എനർജി ഫ്രം അവർ ഫുഡ്. ഇസ് ദാറ്റ് ക്ലിയർ? ക്ലിയർ ആയോ? Yes, good. Aditya Pramod, good. Then, interdependence of plants and animals. എന്താണ് നോക്കാം. Interdependence of plants and animals. Human beings and animals need food and oxygen to live. They get these from plants. Thus, animals depend on plants. അപ്പൊ എന്താണ് interdependence of plants and animals? അപ്പൊ എന്താ നോക്കാം. ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് ആൻഡ് ആനിമൽസ് നീഡ് ഫുഡ് ആൻഡ് ഓക്സിജൻ ടു ലിവ്. ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിനും ആനിമൽസിനും എന്ത് വേണം? ഫുഡ് ആൻഡ് ഓക്സിജൻ അല്ലെ? വി നീഡ് ഫുഡ് ആൻഡ് oxygen in order to survive. They get this from plants. So from where do we get it? We get it from the plants. We said that, alle? We and animals depend on plants for our food. We already said that. And then they get these from plants. Thus animals depend on plants. So this way animals and human beings, we depend on plants for oxygen and also for our food. Then plants also depend on animals. ഇനി ഈ പ്ലാന്റ്സും ആനിമൽസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഫോർ എന്തിനാന്ന് നോക്കാം. Plants need carbon dioxide to prepare food. They get it from human beings and animals when they release carbon dioxide when they breathe out. അപ്പോ ഇത്രയും നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എങ്ങനെയാണ്? വി ആൻഡ് ആനിമൽസ് ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ പ്ലാന്റ്സ് ഫോർ അവർ ഫുഡ്. വി സെഡ് ദാറ്റ്. ഇനി ഇൻ ദ സെയിം വേ എന്താണ്? പ്ലാന്റ്സും ആരെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? പ്ലാന്റ്സും ആനിമൽസിനെ, ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ്. ദേ നീഡ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഇൻ ഓർഡർ ടു prepare the food. അപ്പോൾ we and the animals breathe out the carbon dioxide അല്ലെ? നമ്മൾ ബ്രീത്ത് ഔട്ട് ചെയ്യുന്ന ആ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആണ് ആര് ഫുഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത്? പ്ലാന്റ്സ് ഫുഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇൻ ദാറ്റ് വേ ബോത്ത് പ്ലാന്റ്സ് ആൻഡ് ആനിമൽസ് ബോത്ത് ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ ഈച്ച് അതർ അല്ലെ? ഇപ്പൊ പ്ലാന്റ്സ് പറയാം ഞങ്ങൾക്ക് ആനിമൽസ് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്തിനെ വേണ്ടേ വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലാന്റ്സിന് നിലനിൽപ്പില്ല. അപ്പൊ അത് സെയിം വേ ആനിമൽസ് പറയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് പ്ലാന്റ്സിനെ വേണ്ടേ വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആനിമൽസിന് നിലനിൽപ്പില്ല. അപ്പോൾ ബോത്ത് നീഡ് ഈച്ച് അതർ അല്ലെ? അതാണ് പറയുന്നത് ഇന്റർ ഡിപ്പെൻഡൻസ്. അവർ തമ്മിൽ ആശ്രയിക്കുന്നു. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട്? അവരുടെ സർവൈവലിന് വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പൊ ഏത് വിധത്തിലാണ് അവർ ആശ്രയിക്കുന്നത്? സോ ദ ആനിമൽസ് ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ പ്ലാന്റ്സ് ഫോർ food and also they get the oxygen alle? And then the other way plants depend on animals for in order to get the carbon dioxide which they need in order to prepare their food. Is that clear to you? ഇത്രയും ഭാഗം മനസ്സിലായോ? Okay. Then balance in nature എന്താണെന്ന് നോക്കാം. Balance in nature. What would happen if the number of plants and trees become much less than number of animals? Oxygen and food in plants would not be enough for all the animals. Moreover, when we cut our forest, we leave many animals homeless and hungry. അപ്പോ എന്താ നോക്കിയേ? ബാലൻസ് ഇൻ നേച്ചർ. നേച്ചറിൽ എപ്പോഴും ഒരു ബാലൻസ് കീപ്പപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്താ നോക്കാം. What would happen if the number of plants and trees become much lesser than number of animals? അപ്പോ ആനിമൽസിന്റെ എണ്ണം കൂടുകയും പ്ലാന്റ്സിന്റെ എണ്ണം കുറയുകയും ചെയ്താൽ എന്ത് സംഭവിക്കും നോക്കാം. ഓക്സിജൻ ആൻഡ് ഫുഡ് ഇൻ പ്ലാന്റ്സ് വുഡ് നോട്ട് ബി ഇനഫ് ഫോർ ഓൾ ദ ആനിമൽസ്. അപ്പോൾ എന്താണ്? പ്ലാന്റ്സിന്റെ എണ്ണം കുറവും ആനിമൽസിന്റെ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിന്റെ എണ്ണം കൂടുതലുമായിട്ട് വരുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? പ്ലാന്റ്സ് റിലീസ് ചെയ്യുന്ന ഓക്സിജനും ആ ഫുഡും ഒന്നും തികയാതെ വരും. അപ്പോഴോ moreover when we cut down forest we leave many animals homeless and hungry. അപ്പോ നമ്മള് ഫോറസ്റ്റ് ഒക്കെ കട്ട് ഡൗൺ അല്ല നശിപ്പിക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? നമ്മൾ ഒരുപാട് മൃഗങ്ങളെ ഹോംലെസ് ആക്കുന്നു, അവരുടെ വീട് നഷ്ടപ്പെടുത്തി കളയുകയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്.
In the same way, if the number of animals become much less than the number of plants, the carbon dioxide given out by plants would not be enough for photosynthesis. അപ്പോൾ ഇപ്പൊ തിരിച്ചു വരികയാണെങ്കിൽ ആദ്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താണ് ആനിമൽസിന്റെ എണ്ണം കൂടുകയും പ്ലാന്റ്സിന്റെ എണ്ണം കുറയുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് പ്ലാന്റ്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ആ ഫുഡും പിന്നെ അവർ റിലീസ് ചെയ്യുന്ന ആ ഓക്സിജനും നമുക്ക് ഇനഫായി കിട്ടത്തില്ല, നമുക്കത് വളരെ കുറഞ്ഞു പോകുമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ സെയിം വേ ഇപ്പോ എന്താണ് ആനിമൽസിന്റെ എണ്ണം വളരെ കുറവാകും, പ്ലാന്റ്സിന്റെ എണ്ണം ഒരുപാട് കൂടുതലുമായാലും എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത്, പ്ലാന്റ്സിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് അവർക്ക് ആവശ്യത്തിന് കിട്ടത്തില്ല അല്ലെ. കുറച്ച് ആനിമൽസും ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് ഒക്കെ ഉള്ളെങ്കിൽ ഒരുപാട് മരങ്ങളും വൃക്ഷങ്ങളും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഫുഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ ആവശ്യത്തിനുള്ള കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് won't be enough. Okay. Thus, a balance between various living things is very important for life on earth to go on. So, അതുകൊണ്ട് എന്താണ് ഒരു ബാലൻസ്, ആനിമൽസ് ഹ്യൂമൻ ബീങ്സും it should be both should have a balance in nature, എങ്കിലേ ഇത് നന്നായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോവുകയുള്ളൂ. To maintain this balance, we have to protect both animal and plant life. So, in order to keep up this balance, നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? We should protect both animals and plants. Animalsനെയും പ്ലാന്റ്സിനെയും നമ്മൾ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യണം. Under World Life Protection or programs, wild animals are given special protection in reserve forest and sanctuaries. Programs like Vana Mahotsava promote the planting of trees and make people aware of the harm caused by cutting them down. അപ്പോ പ്രോഗ്രാംസ് ലൈക്ക് വന മഹോത്സവ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് പ്രൊമോട്ട് ദ പ്ലാന്റിംഗ് ഓഫ് ട്രീസ്. ആൾക്കാരെ നമ്മളൊക്കെ ട്രീ പ്ലാന്റ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ ദിവസം അല്ലേ? പ്ലാന്റ് ചെയ്തായിരുന്നോ? ഓക്കെ. അപ്പോ പ്രൊമോട്ട് ദ പ്ലാന്റിംഗ് ഓഫ് ട്രീസ് ആൻഡ് മേക്ക് പീപ്പിൾ അവെയർ ഓഫ് ദ ഹാം കോസ്ഡ് ബൈ കട്ടിംഗ് ദം ഡൗൺ. അപ്പോ അതാണ് പറയുന്നത്, ഒരു കാരണവശാലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യരുത്, നമ്മുടെ ഫോറസ്റ്റും ഒന്ന് നശിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല. എന്താണ് അതൊക്കെ നമ്മൾ നശിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ നേച്ചറിലുള്ള ആ ബാലൻസ് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോവുകയും അത് ഹ്യൂമൻ ബീൻസിന്റെ തന്നെ അതല്ലെങ്കിൽ ഇത് എൻറ്റയർ എർത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പിനെ അത് ബാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ചത്. ഈസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ ടു ഓൾ ഓഫ് യു? ഈ പാഠം ഏകദേശം കഴിഞ്ഞു നമ്മുടെ. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ? ഈ പാഠം മനസ്സിലായോ? ഓക്കെ. Susain Fatima, she is okay. Yeah, Muhammad Nihal also is okay. Muhammad Shahil, okay. Hadidev, is it clear? Good. Al-Namol, okay. Okay, Razak, please also. Sinan. Ibn Biju, where were you? Ibn came late, I think. Aaron K. Ajit, is it not clear? ആരോണ് ക്ലിയർ ആയോ? എങ്കിൽ തമ്പുതാ ടീച്ചർക്ക് മനസ്സിലായെങ്കിൽ. ആരോൺ പ്ലീസ് റെസ്പോണ്ട്. ആരോൺ ഒന്ന് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തേ. ആരോണെ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തേ മോനെ. അൺമ്യൂട്ട്. എന്തേ ഒരു റെസ്പോണ്ട് ഒന്നും ഇല്ലാതിരിക്കുന്നേ? എന്താ പറ്റി? ഹാപ്പി അല്ലേ ആരോണെ? ആരോണിനോട് കേൾക്കുന്നില്ല ടീച്ചർ പറയുന്നേ? ആരോണിന് കേൾക്കാമോ? ആരോൺ കെ അജിത് കേൾക്കാമോ? കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? എന്നെ കേൾക്കുന്നു? ആരോണെ പറഞ്ഞ് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? നോ, നിനക്ക് കേൾക്കുന്നില്ല ഞാൻ പറയുന്നത്? ആരോൺ മോന് കേൾക്കുന്നു? ക്ലിയർ ഇല്ല. ക്ലിയർ ഇല്ല അല്ലേ? നെറ്റ്വർക്കിന്റെ വിഷയം. അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യുന്നേ? ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കേ കേൾക്കുന്നുള്ളോ?
വേറെ എവിടെങ്കിലും ഒന്ന് മാറിയിരുന്ന് നോക്കിക്കൂടായിരുന്നോ മോനെ? റേഞ്ചിന്റെ വിഷയമാണെങ്കിൽ, നെറ്റ്വർക്കിന്റെ കുഴപ്പമാണെങ്കിൽ. ഓക്കെ. ലെസൺ ബുക്ക് നന്നായിട്ട് വായിച്ചു നോക്കുക കേട്ടോ മോനെ. ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് വായിക്കുക നന്നായിട്ട്. ഓക്കെ. ബാക്കി എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായോ? യെസ്, ഹുസൈൻ ഫാത്തിമ, ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ. ഷെഫി, ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ. ഓക്കെ. റസാഖ്, സിനാൻ, ഓക്കെ ഓക്കെ. എല്ലാവരും തമ്മിൽ ടീച്ചർക്ക്. ഗുഡ്. അപ്പൊ ഇനി shall we go to the exercises? Shall we go to the exercises? നോക്കിക്കേ. Fill in the blanks. Fill in the blanks കണ്ടോ? കണ്ടോ fill in the blanks? Okay. The first one ഇപ്പൊ ആരെ വായിക്കുക? ഞാൻ പറയാം. ദേവാഞ്ജന ആർക്കെ? മോളെ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തേ. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തേ. ഇനി ഫസ്റ്റ് വൺ മോള് വായിച്ചേ. fill in the blanks first one. Most leaves are green in color because they have ഡാഷ് അല്ലേ? എന്തായിരിക്കും ആൻസർ? എന്താണ്? ഇലകൾക്ക് ഇലകൾക്ക് പച്ച നിറം കൊടുക്കുന്ന വസ്തുവിന്റെ പേരാണ് ക്ലോറോഫിൽ. വെരി ഗുഡ്. എല്ലാവരും അവിടെ എഴുതിക്കേ. ക്ലോറോഫിൽ എന്ന് എഴുതിക്കേ. ഓൾ ഓഫ് യു റൈറ്റ് ഇറ്റ് ഡൗൺ ദേർ. ക്ലോറോഫിൽ എഴുതുന്നുണ്ടോ? ക്ലോറോഫിൽ. സ്പെല്ലിംഗ് ഷുഡ് ബി കറക്റ്റ്. സ്പെല്ലിംഗ് അറിയത്തില്ലേ? CHLOROPHYLL. Okay. Yes, good. Now look at the second one. Second one, who will read the second one? Suzain Fatima. Suzain, unmute ചെയ്തേ മോളെ. മോൾ രണ്ടാമത്തെ വായിച്ചേ. സെക്കൻഡ് വൺ. drinking photosynthesis. Plant take in carbon dioxide and give out dash and dash. Oxygen and water. അത് രണ്ടും നമ്മൾ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ചത്. ഓക്സിജൻ ആൻഡ് വാട്ടർ. സോ റൈറ്റ് ഡൗൺ ദേർ. ഓക്സിജൻ ആൻഡ് വാട്ടർ. എല്ലാരും എഴുതിക്കേ. സ്പെല്ലിംഗ് അറിയത്തില്ലേ? OXYGEN ഓക്സിജൻ. OXYGEN. സ്പെല്ലിംഗ് തെറ്റിക്കരുതേ. OXYGEN ഓക്സിജൻ ആൻഡ് വാട്ടർ. വാട്ടറിന്റെ സ്പെല്ലിംഗ് അറിയത്തില്ലേ എല്ലാവർക്കും? WATER വാട്ടർ. ഓക്കെ. Is that clear? രണ്ടും ചെയ്തോ എല്ലാവരും? ആദിദേവ്, എന്താണ് അവരുടെ ഡൗട്ട്? കിട്ടിയില്ലേ മോനെ? അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തേ. ആദിദേവ് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തേ. എന്താ പറ്റിയേ? ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയാ ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടിയില്ലേ? കണ്ടില്ലേ? കണ്ടു. എന്നാ മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചേ. മൂന്നാമത്തത് വായിച്ചേ.
Leaves have a fine Ah. network of lines on the undersurface. Ah. They are called Ah. that. എന്താണ് ലീഫിന്റെ അടിയിൽ കാണപ്പെടുന്ന ആ വര പോലെയുള്ള കുറെ വരകൾ ഉണ്ടാവും എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചു. അതിന് എന്താന്ന് വിളിക്കുന്നെന്നാ പറഞ്ഞേ? വെയിൻസ് അല്ലേ? എന്താ വിളിക്കുന്നത്? വെയിൻസ്. സ്പെല്ലിംഗ് എന്താണ്? VEINS വെയിൻസ്. VEINS വെയിൻസ്. ഓക്കെ Okay. ഓക്കെ. കിട്ടിയില്ലേ ദേവാഞ്ജന? ഓക്കെ അല്ലേ മോളെ? ഓക്കെ. So now the fourth one. Who will read the fourth one? Shafi. Okay. Shafi, unmute ചെയ്തേ. Shafi, unmute ചെയ്യ. വായിച്ചതിന് fourth one. That the dash veins is made up of two tubes. ഏത് വെയിനാ? Main vein. Very good. Main vein. Spelling MAIN. Main vein. Okay, good മോളെ. Good. Okay. The main vein is made up of two tubes. Okay. In the fifth one, who will read the fifth one? Yeah, Muhammad Nihal. Unmute ചെയ്തേ മോനെ. Yes. No, not yet. ആയിട്ടില്ല. വായിച്ചോ. Fifth one. On the undersurface of the leaf are tiny pores called Dash. എന്താണ്? stomata. Very good. Stomata. എഴുതിക്കോ. Stomata. Spelling STOMATA. 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 Okay, good. Now the last one. Alina Agustin, unmute ചെയ്തേ. ആയില്ലടി. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യൂ ഞാൻ. നോ. പറഞ്ഞോ, വായിച്ചോ. Plants store food in their leaves or roots in the form of dash. ആൻസർ അറിയാവോ? No. In the form of starch. അല്ലേ? സ്പെല്ലിംഗ് STARCH. 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 എന്താ ദേവാഞ്ജന? ദേവാഞ്ജന. ഓക്കെ. All right. Now tick the correct answer from the brackets. Tick the correct answer from the brackets. കണ്ടോ? ആ എക്സസൈസ് എല്ലാവരും കണ്ടോ? Yes. So tick the correct answer from the brackets. So now who will read the first one? Yes, Muhammad Shamil. He is ready. You can. Please unmute. Unmute here. Okay, now you can read. The main veins of Main the veins leaf carries water. Yes, very good.
The main vein of a leaf carries chlorophyll is given there, oxygen is given there, and then water is given there. So among these three, water is the correct answer. Very good, Manu. Next one. Second one. Who will read the second one? Razak P. Phone കൊണ്ട് എവിടെ ഓടി നടക്കുന്ന മോളെ? Okay. Kriba Mary. Kriba Mary. വായിക്കാം. Okay. Kriba Mary ക്ക് വായിക്കാമോ സെക്കൻഡ് വൺ? അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യ്. വായിക്കേ. Air enters the stomata present. leaves fruits. അതിനകത്ത് ഏതായിരിക്കും ആൻസർ? സ്റ്റൊമാറ്റോ എവിടെയുള്ളതെന്ന് പഠിച്ചേ? ഫ്ലവേഴ്സിലാണോ, ലീവ്സിലാണോ, ഫ്രൂട്ട്സിലാണോ? Leaf. Very good. Leaves. Okay. Among those three, leaves is the correct answer. Very good, girl. Next one. Who will read the next one? Suryadev. Good. Suryadev, unmute them. Not it. Right. Third one. The dash is a non-green plant. അല്ലേ? അതിനകത്ത് മൂന്നെണ്ണം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. മഷ്റൂം, നീം, കാറ്ററ്റ്സ്. അതിനകത്ത് ഏതാ മോനെ കറക്റ്റ് ആൻസർ? നോൺ ഗ്രീൻ പ്ലാന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഗ്രീൻ കളർ ഇല്ലാത്തത് അല്ലേ? ഏതാ? മഷ്റൂം അല്ലേ? മഷ്റൂം, കൂണ്. ഓക്കെ, എഴുതിക്കോ, ടിക്ക് ചെയ്തോ അവിടെ. മഷ്റൂം. Now, dash helps to save trees. ഏതാണ്? വനമഹോത്സവ്, പ്രൊജക്ട് ടൈഗർ, ഗ്രീൻ റെവല്യൂഷൻ. ഏതാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത്? വനമഹോത്സവ അല്ലേ? യെസ്, ഗുഡ്. സോ നമ്മുടെ ടൈം തീരാൻ പോവാണ്. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ അവിടം വരെ എന്ന് പഠിച്ചതില്? അപ്പോ വാട്ട് യുവർ വർക്ക് ഈസ്, നോട്ട്ബുക്കില് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ടീച്ചർ പറയുന്ന കേൾക്ക്. നോട്ട്ബുക്കില് ലെസൺ 1 ലെസന്റെ പേര് എഴുതുക, എന്നിട്ട് ഈ fill in the blanks എഴുതുക. ഓക്കെ, fill in the blanks ഉം tick the correct answers. Exercise A and B you should write down in the notebook and post it in the group. Any doubt for anybody? Any doubt for anybody? Adidev, Pramod, unmute ചെയ്യ്. Unmute ചെയ്തിട്ട് പറ. എന്താ ഡൗട്ട് ഉള്ളേ? അൺമ്യൂട്ട് ആയില്ല ആദിദേവേ. എന്താ പറഞ്ഞ ഡൗട്ട്? നോട്ടിലേക്ക് പുതിയ നോട്ടിലാ എഴുതണ്ടേ? പുതിയ നോട്ടില്. ഓക്കെ ഓക്കെ ഗുഡ്. പുതിയ നോട്ടില് നല്ല നീറ്റ് ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് കേട്ടോ. ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് ഷുഡ് ബി വെരി നീറ്റ്. Devanjana, do you have any doubt? No. Okay, everything is clear to you now? No doubt? Alnamol, do you have any doubt? No. Okay. Suzain Fatima, doubt undo? Do you have any doubt? Unmute it. Suzain Fatima, please unmute. No. Unmute. പറ, എന്താ ഡൗട്ട്? ഒന്നുമില്ലേ? Okay. So shall we wind up? Okay. See you in the next class. Bye.